مسلمان ہیں آپ؟ ہاں تو ایڈم جی شیگر سر. بھائی، جی بھائی. میں بول رہا تھا آپ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے 252، وہ اچھا آپ صاحب نکالیے. بتائیے سر، وہ اسی کے بارے میں. آپ ایک بار اسکرین پہ دکھائیے. جی سر، وہ کس کے بارے میں سر؟ جہاد کے بارے میں. آپ ایک اسکرین پہ اوکے لائیے. سر، لے آئے سر. کیا لکھا ہے وہ پڑھ کے سنا دیجیے. Apostle said, were it not that I might overburden the believer, and in the hadith transmitted by Zori people, I would have ordered them to use toothstick at every time of prayer. جی سر. سر وہ نہیں جہاد والی. تو یار آپ اپنے منہ سے بول دیں، میں وہ حدیث خود نکال دوں گا. کیا بولنا ہے آپ نے؟ یہ 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 غلط ہے. 252 یار مسلم کی اپنی حدیث ہے، حدیث صحیح اپنے حدیث ہے. منہ میں سے بتا رہا بول ہوں دو، میں نکال دوں گا سننا ڈاٹ کام سے. میں بول دے رہا ہوں بولو. اس میں لکھا گیا ہے. اس میں صحابہ نے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے. ہاں جی. تو انہوں نے کہا پہلی کہ نماز. جناب برے نماز شخص کے سامنے دوسری اچھا کلام دینا. سن لیجیے پوری بات سن ہاں جی. لیجیے. پہلی نماز ہے، دوسری والدین ہوں کے ساتھ حسن سلوک، تیسرے ہوں نمبر پہ جہاد ہے. ہوں آپ نے بولا یہ میں پہلے نمبر پہ جہاد ہے. میں آپ کو ابھی کس نے صحیح کہا؟ مسلم سے ثابت کر. یار بات سنو میں بھائی، نے بات سنو. جی ابھی مجھے لائیو ہوئے 58 منٹس ہو گئے ہیں. پہلے جی 28 جی منٹ میں سب سے پہلی حدیث میں نے یہ دکھائی ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ پہلے 28 منٹس میں نے آپ جب نے ایک حدیث دکھائی. آپ نے ایک حدیث دکھائی. اس کے اپوزٹ میں آپ نے 10 حدیث دکھائی. میں بتا رہا ہوں کیا سب سے پہلی حدیث میں نے یہی دکھائی ہے. جی میں ابھی آیا ہوں لائف پہ. بھائی پھر ایسا کریں، میں آپ پہلے سنیں بات بات کیا ہے. بات ہے جہاد تیسرے نمبر پہ آتی ہے. بھائی جان میں نے آپ کو کیا بولا؟ میں نے پہلے جی 28 منٹ میں، اپنے پہلے 28 منٹ میں سب سے پہلی حدیث جو دکھائی تھی وہ یہی دکھائی تھی. اور اس کے بعد میں نے دکھایا تھا بات کہ آپ مانتے ہی مسلمان. نہیں. یار کین یو شٹ اپ اینڈ لسن ٹو مائی ریبٹل؟ اوکے بھائی آپ بولو. تھینک یو. اس میں نے دکھایا تھا کہ جتنے بھی مومن آتے ہیں وہ یہی حدیث دکھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے. یہ سارے مسلمان یہی کرتے ہیں. اور اگر ہم اچھا میں ایک بات احادیث بولوں. بول دو. جی آپ پہلے بول دو، اور جب پورا بول چکو گے پھر مجھے بتانا، پھر میں بولوں گا تاکہ جی آپ پھر جی بیچ میں انٹرپٹ آپ نہ کریں. نے ایک حدیث آپ نے دکھائی ابن داؤد یا ان سی، میں نے دیکھی نہیں، اسٹریم پہ دیکھی تھی 15 منٹ پہلے. اس میں آپ نے دکھایا سب سے افضل عمل الجہاد ہے. جہاد جہاد اس کے نیچے آپ پورے پڑھے نہیں. جہاد اپنے زبان سے اپنے نفس پہ جو جہاد کرے گا وہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے جہاد. اچھا جی. پہلا جہاد تو وہ ہے اکبر جہاد جس کو بولتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اب آپ بولیے. اب کچھ رہ گیا بیچ میں بولنا، ایڈ کرنا؟ اگر میں بولوں گا اب تو نہیں جی جی آپ اب بولیے. بیچ میں انٹرپٹ تو نہیں کرو گے؟ جی نہیں. اوکے. میں دوبارہ سے یہ حدیثیں دکھا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ آئے ہو فرسٹ ٹائم جہاں تک مجھے لگ رہا ہے. جی جی پہلی فرسٹ دفعہ ٹائم آئے ہو یا آیا ہوں. پہلے بھی آئے تھے؟ فرسٹ ٹائم آیا ہوں. فرسٹ ٹائم آپ کو سن رہا ہوں. اوکے یہ دیکھیے گا. اوکے یہ والی حدیث تم دے رہے تھے مسلم میں بھی ہوگی، میں نے بخاری میں سے یہ دکھائی تھی. جو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ تیسری جگہ پہ ہے، بالکل میں نے اس چیز کی اگریمنٹ کی ہے، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اگر آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لو گے تو آپ کو نظر آئے گا میں نے اس کو کس طریقے سے نظر آ رہا ہے. ایکسپلین کیا. اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے گیم. آپ نے کہا جہاد تیسرے نمبر پہ ہے، میں ایگری کر لیتا ہوں، جی کیونکہ جہاد جی کو کین یو پلیز میوٹ یور مائک اینڈ ڈونٹ ایون انٹرپٹ می ایور اگین. تھینک یو. ناؤ تیسرے نمبر پہ اس لیے ہے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے حج جو ہے وہ آپ کا پلر ہونے کے باوجود ہر کسی پہ فرض نہیں ہے. حج صرف اس پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے اور صحت مند ہے.
یعنی اس کا پیسہ بھی ہے اور صحت مند بھی ہے. جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں, کچھ اقسام ہر کسی کے اوپر ہیں, لیکن جو سب سے افضل جہاد ہے, بیسٹ آف دا جہاد, یہ تو وومن کا ہے, جس کے اندر اللہ کے میسنجر نے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین جہاد کون سا ہے تمام جہادوں میں, تو اس نے بتایا جس میں تمہارا گھوڑا زخمی ہوئے اور تمہارا خون نکلے. اب یہ جو جہاد ہے جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے, اس جہاد کو کہا گیا ہے کہ وہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے. اسلام کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ شہادت پہ ہے, اس کا جو پلر ہے وہ نماز ہے, اور اس کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ جہاد ہے, یعنی فائٹنگ فار دا کاز آف اللہ. تو اس جہاد پہ جانے کے لیے کچھ سٹیپنگ سٹونز ہیں. جب آپ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھتے ہو تو جمپ لگا کے اس کی چوٹی پر نہیں پہنچ جاتے, آپ کو کچھ سیڑھیوں پہ قدم رکھنا پڑتا ہے اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے. اور یہ سیڑھیاں ہیں جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں, آپ کو امب کا نہیں پتا ہے, آپ کو صرف لرن کرنا چاہیے مجھ سے, کیونکہ آپ کے اسکالرز نے آپ کو ڈسیو کر کے رکھا ہوا ہے, وہ آپ کو پوری بات نہیں بتاتے ہیں, آپ بے وقوف بنائے گئے ہیں اپنے ہی اسکالرز کے ہاتھوں. تو آپ مجھے جو بھی حجت دیں گے یہاں بیٹھ کے, میں آلریڈی اپنے 2 پارٹس, یہ پارٹ 3 ہے, سیزنز فینالے ہے, میں 2 پارٹس میں بتا چکا ہوں, اس کے آنسرز دے چکا ہوں. اس پارٹ میں پہلے 28 منٹ میں میں نے یہ سمری دی ہے, اور یہ اس سمری کے بعد میں بات کر رہا ہوں, اب آپ کو قرآن سے دکھا رہا ہوں. ڈیفینسو جہاد, آفینسو جہاد قرآن کس طریقے سے اسٹیبلش کرتا ہے. بولیے. یہ نے ابن داؤد سے پہلے دکھائے جس سے گھوڑے مر جائے یا آدمی مر جائے وہ افضل جہاد ہے. جی آپ نے ابھی دکھایا, وہ مجھے آپ بخاری سے دکھا سکتے ہیں یا صحیح مسلم سے؟ وہ سر ایک سیکنڈ, ابن داؤد کی صحیح حدیث غلط ہوتی ہے؟ صحیح ہے, جی نہیں میں مانتا ہوں صحیح ہے, اوکے, لیکن ہم دین لوگوں پھر زپ کر نے کے بیٹھ جائیں. آئی ڈونٹ کیئر, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں مزید سرچ کروں, وہاں پہ بھی ہوگی. سو ڈونٹ ایون ٹیل می دیٹ. بخاری کو ابھی میں آپ کو قرآن سے دکھا رہا ہوں, کیا قرآن اونچا ہے یا حدیث اونچی ہے؟ قرآن ہوتی ہے. کیا اب ہم قرآن پہ چلے جہاں پہ ہم چل کے بات کر رہے تھے؟ میں آپ نے جو بولا اس کا میں جواب دوں؟ دے دیں سر. وہ حدیث مان لیتا ہوں صحیح ہے, تو وہ جنگ کے دوران کی بات ہے نا, کوئی بندے آپ پہ حملے کرنے آئیں سر گے. یہ بخاری کی حدیث میں تیسرا پارٹ ہے نا اللہ کی راہ میں لڑنے کا؟ جی ضرور ہے. اوکے, جنگ جب تو قائم ہو جائے تیسرے تو لڑنا پارٹ ہے, تک پہنچنا کیسے چوڑی ہے؟ پہن کے بیٹھنے نہیں, کیسے بالکل پہنچنا نہیں بیٹھنا, بالکل نہیں بیٹھنا. ڈیفenس کی بات ہے. کرتا ہوں میں آپ سے, تو ڈیفenس جو ہے نا چیپٹر نمبر 2, چیپٹر نمبر 8, چیپٹر نمبر 6 کے بعد ختم ہو جاتا ہے. میں ابھی آپ کو وہی دکھا رہا ہوں, تو کیا ہم چلیں ڈیفenس اور اوفenس کو دیکھیں قرآن کے اندر؟ آپ بتاؤ. اگر آپ میرے ساتھ 3 گھنٹے یہاں بیٹھ کے بات سن لینا, تو آپ جی اپنے جی کسی بھی اسکالر کو ذلیل کر سکیں گے اس کے اس ڈیفینسو والی سچویشن کے اوپر. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 217 محمد صاحب کے قافلے لوٹنے کے اوپر آئی ہے. جب آپ قافلے لوٹنے جاتے ہو, یہ اوفینسو ہوتا ہے یا ڈیفینسو ہوتا ہے؟ میں بتاؤں جی بتائیں. قافلے کس لیے لوٹا جاتا تھا پتہ ہے؟ کس لیے لوٹا جاتا ہے سر؟ کیونکہ وہ مکہ, ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے, زیادہ تر صحابہ امیر تھے, ان کا اچھا, دکان, ان کا جگہ وہ لوگ قابض کر کے انہیں مطلب مکہ سے تو نکال دیا گیا. نہیں نکالا گیا. محمد کو اللہ نے بولا تھا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لو. وہ جی اپنا جی جو جی کچھ بھی چھوڑ تو کے گئے تھے, خود چھوڑ کے گئے تھے اس نا. وجہ سے جان کے نہیں جان کا خطرہ تھا, اس وجہ سے بولا گیا. 13 صحابہ بھی سال ان کے تک تو ساتھ جان کا تھے. خطرہ نہیں ہوا, ابھی ہونا تھا. اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟
نے تو محمد بتایا کہتا ہے نا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. جب ایک بدو آیا تھا محمد کو مارنے, محمد درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا, سو کالڈ ایک اسٹوپڈ حدیث ہے جو کہ ہماری جی جی اسلامیات کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. محمد ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا, ایک بدو آیا تلوار لے کے, ننگی تلوار لے کے محمد کا, محمد تجھے اب میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ محمد نے کہا میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, اور اس بدو کے ہاتھ سے اس کی تلوار نکل گئی, اور محمد نے تلوار اٹھائی اور بدو کو کہا بدو تیرے کو میرے سے اب کون اسلام کا بچا سکتا ہے؟ بدو نے کہا I'm sorry میں ایمان لایا, محمد تیرے پہ ایمان لایا. کلمہ، تو کلمہ پڑھ مجھے لیا. بتائیے کہ جی اللہ اسی طریقے سے ان کو روک نہیں سکتا تھا؟ جی، اللہ سب کا دلوں کا حال جانتا ہے. جانتا ہے نا, ٹھیک ہے لہٰذا آپ کے جی. دل کا حال ابھی بڑا خراب ہے, ذرا چپ کر کے سنیں, آپ کو ذرا سمجھ آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے گیم. آپ کے آپ تو اسکالرز نے بولنے آپ ہی کو نہیں دے بہت رہے، ڈسٹرب کیا ہوا ہے. آپ تو بولنے ہی نہیں دے رہے. اگر آپ یار میرے ابھی زمین جو پہ بھی آپ قبضہ نے آرگیومنٹ میرے دیا اس کا دکان پہ جواب دیا میرے میں نے, ابھی بولنے اور بولنے آپ سر. سے آپ آپ میرے مال پہ، دکان پہ، میرے گھر پہ قبضہ کرو گے، وہ قافلہ قبضہ اگر آئے گا اسی جگہ سے. قبضہ ہے بھائی، اوکے بہت ظلم چلیں ہوتے تھے. نے بھی چلیں دین میں اسلام قبول کیا، ان کے اوپر مکہ والوں نے کتنے ظلم کیا. کوئلے اوکے ان کے سینوں پہ رکھا جاتا تھا چلتے ہوئے. یار ان کا بات نام ہے سنیں, کیا؟ میں آپ کو بات بتاتا ہوں, یہ جو کوئلے کسی کے اوپر نہیں رکھے گئے, ٹھیک ہے, نمبر ایک بات. نمبر دوسری بھائی بات رکھے میرے گئے. بھائی, میں آپ کو حدیث چلے حدیث آپ میں بتا ریفرنس لے دوں گا، آئیے, ریفرنس یاد نہیں ریفرنس لے آئے گا. یاد نہیں ہاں, ایک غلام کے اوپر پتھر ضرور رکھے گئے تھے, وہ غلام تھا, سلیو تھا, ٹھیک ہے, اور جی محمد اور اس کے ساتھیوں نے غلاموں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس سے کہیں زیادہ کیا, ٹھیک ہے. لیکن اینی ہاؤ, جی اگر مکہ والے اتنے ذلیل ہوتے تو محمد جب 10 15 20 بندوں کا تھا نا, تو اس وقت ان کو قتل کر دیتے اور اس کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے, ٹھیک ہے. محمد نے 13 سال وہاں گزارے ہیں, ابو طالب سن لیں, اس مقصد سن لیں آپ. محمد کے نے ساتھ تیرہ تھا. سال مکہ گزارے ہیں نا. جی جی، 13 سال تو اوکے, ایک بھی جنگ ہوئی. ہاں بالکل, کیونکہ جب آپ کے پاس فوج نہیں ہوگی تو جنگ کیسے کرو گے؟ جنگ کرو گے تو مرو گے نا, یہی قرآن آپ کو بولتا ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے مدینے بتایا جانے تھا. کے بعد جنگ، مدینے جانے کے بعد 10,000 سے زیادہ ان کے ساتھ. مدینے جانے کے جی بعد بھی 2 سال کے بعد جنگ ہوئی. جی میں آپ کو وہی بتا رہا جنگ ہوں, بھی اگر آپ کیا، سن. اپنا سامان لینا کوئی جنگ. جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں, مکہ سے جب آپ لوگوں نے جی ہجرت کی تھی نا, مائگریشن, آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کیا تھا مائگریٹ کرو. جی جی مکہ میں بہت سارے مسلمان رہ گئے تھے جنہوں نے مائگریٹ نہیں کیا تھا, جی، اور وہ جان کا بدر میں. خطرہ تھا. یار دیکھو کتنی اسٹوپڈ بات کر رہے ہو آپ. کچھ مسلمان مکہ رہ گئے تھے نا, ان کو کچھ ہوا تھا؟ بدر کی جنگ میں وہ مسلمان آئے تھے نا کفار کے ساتھ لڑائی کرنے, تو محمد کے اللہ نے قرآن میں کیا کہا تھا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں نا کفار کے کنٹری کے تھرو, یہ لوگ جہنمی ہیں, لہٰذا ان کو بھی مار ڈالو. یہ مسلمان نہیں ہے, یہ کفار کا ساتھ دے کے آ رہے ہیں, لہٰذا انڈیا میں بیٹھ کے انڈین فوج میں اگر آپ جاؤ گے تو آپ جہنم میں سڑو گے قرآن کے مطابق. لیکن اینی ہاؤ میرے بھائی, آپ کو ابھی علم نہیں ہے, میرا خیال ہے پہلے علم لے لیں یا اپنے کسی اسکالر کو بھیجیں, شاید میں ان سے بات کروں تو زیادہ بہتر ہوگا. یا آپ یہاں پہ علم میوٹ والی رہ کے بات ذرا علم لے لیں, میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی, دکھاؤ. ٹھیک ہے. سو میوٹ یور سیلف اینڈ لرن فرسٹ, ٹھیک ہے. اوکے I برو. think it will be better for you to understand and learn. ٹھیک ہے میرے بھائی. مسلمان بھائی صاحب, آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پھر میں آگے چلوں. ہاں میں بولنا چاہتا ہوں, میری بات سن لے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن ابو طالب جو تھے نا, ان کے چاچا میں تو ان بول کا رہا ہوں احترام کرتے تھے, مکہ کے مشرک ابو طالب کا احترام کرتے تھے, اسی لیے جب تک قتل نہیں کرا. اور جیسے ان کی ڈیتھ ہو گئی نا, اس کے بعد ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے وہ لوگ. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے بھی بولا تھا ان کا اپنا دین چھوڑ دو, ان کا بات مان لو, لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند, جب بھی میں ان کی بات نہیں مانوں گا, یہ اللہ کا دین ہے. یہ چلے ہے اصلی ٹھیک ہو بات. گیا, اصلی بات اور ایک بہترین, ہم بات ہے, سب کو بتا. سورۃ فرقان کی آیت نمبر 52 پڑھو. ولا القافرین وجاہدکم جہادا کبیرہ. سب سے بڑا بہترین, جہاد جو ہے وہ نفس سے جہاد کرنا ہے. جو جی, تم مدینہ میں وہ لڑکا آیا ہو نا, وہ جہاد, وہ جہاد کبیرہ وہ نہیں تھا, جہاد اصغر تھا وہ. اب جب تم چلے اپنے نفس سے جہاد کرو گے وہ جہاد اکبر ہوگا. جاؤ چلے پڑھو, اب ٹھیک ویسے نظر آیا ہوں گا. ہے, بہترین. چلے اب تمہیں تھینک یو جہاد سے سو کیا مچ. پرابلم ہے یہ بتا دو. مجھے ایک بات ابھی اور تو بولنی ہے بھائی. بس. قرآن سے بندے نے بولیں, قرآن سے بھائی فٹنس دے دیا بھائی. جی جی ہاں, جی 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 جی, یہ اسی آگے لیے اور بولیں. جنگ بنیاد اس لیے اکبر ہوئی, کا.
जंग भाई जी एक बात और बोल लिया बस, जी बोले बोले। जंग इसलिए हो रही क्योंकि वो मुसलमानों को है ना नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जीने नहीं दिया जाता था। जो ओके। रूलर होता था ना वो जान से मार देता था, जैसे कि मोहम्मद इस्लाम कबूल कर, जैसे कि तो इंडिया के सही। अंदर इंडिया में रहना होगा तो जय श्री राम कह रहा होगा, ये बोलते रहते हैं ना आरएसएस के आतंक, इसीलिए जंग करना जरूरी है और अब भी ठीक है। करना जरूरी है, कि जो ठीक है। लोग मारते हैं मुसलमानों को जीने ठीक। नहीं देंगे ये। ठीक हो गया हाँ, सर। और कुछ चीजें बता देना। चले, थैंक यू। अब आप म्यूट करके सुनेंगे? चले, बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये शुभिमम कुमार साहब भी जुड़े हैं। जी सर, आप भी मुसलमान हैं? चले, बड़ी मेहरबानी। प्रिंस नालायक साहब, आप मुसलमान हैं? हेलो। जी सर, आप मुसलमान हैं सर? नहीं सर, नॉन मुस्लिम। ओके सर, थैंक यू। ओके, आगे चलते हैं। मुगल साहब को भी ले लें एक ही दफा, फिर आगे चलते हैं हम। जी नफीस मुगल साहब, क्या कहना चाहते हैं आप सर? बहुत अच्छा टॉपिक लेके बैठा आज तो तू। लोगों को जी अच्छे से समझा, जिहाद करना चाहिए तुम जैसे काफिरों के लिए। अब मैं तो देख रहा हूँ कि मुसलमान बच्चे अच्छे से जिहाद समझने लगे। और अल्लाह करे कि उनके दिमाग में आए तुम जैसे काफिरों की गर्दन काट दे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये तो जिहाद है, भाई तुम भाई इस्लाम भाई के खिलाफ काम गर्दन कर रहे हो काटना जिहाद तो नहीं है तुम्हारे भाई, खिलाफ गर्दन जिहाद काटना तो जिहाद होगा। नहीं है भाई। हाँ जिहाद है, अरे जिहाद है यार, भाई तेरे को गर्दन नहीं काटना पता जिहाद यार। नहीं है भाई। जिहाद है भाई जो जंग, इस्लाम जंग के के खिलाफ दौरान काम अगर करेगा अगर उसकी जंग गर्दन हो, काटेगी। नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे मसला ना जी बतावे जी भाई, जी मुझे जंग के तेरे से दौरान ज्यादा की पता बात है है। भाई, जंग के हाँ दौरान। हाँ। यार नहीं नहीं, ये बंदा हाँ नॉन सुन मुस्लिम सुन है। सुन, तुझे तुझे कुछ नहीं पता मेरे बच्चे, तुझे कुछ नहीं पता। जिहाद अरे भाई ये फी बंदा नॉन मुस्लिम है सबीलिल्लाह, भाई। अल्लाह के लिए जिहाद अल्लाह करो, की राह में, समझ गया। अल्लाह की राह में जिहाद। अरे हाँ, हाँ जिहाद कितनी तरह का होता है हाँ, बताओ? तो और क्या है। हाँ, जिहाद कितनी तरह नहीं का नहीं, ये जो जिहाद हो रहा अल्लाह है, की राह में जिहाद? ये जो आप बताओ। जिहाद का मसला, अब चुप चुप रह के बात सुन, चुप रह भी, समझ गया। जिहाद क्या है? जिहाद ये है अगर हम पे कोई नुकसान करेगा उसके लिए अगर उसकी गर्दन भी काटनी पड़े ना, वही जिहाद। क्योंकि वो हम पे हमला कर हमको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है। और ये जो ये बता रहा है ना कि काफी लोगों को लूट आए, भाई मेरे इलाके में कोई आएगा तो वो कुछ भी हो, उससे जो भी हाथ लगेगा लूट लूंगा, मार दूंगा, क्योंकि वो मेरे इलाके में मेरे कानून को तोड़ रहा है और मेरे हिसाब से नहीं चल ओ रहा, भाई, समझा। ओ भाई ये नाम, जो नाम अमेरिकन बदल आए थे रखे ना, नॉन सुन मुस्लिम है भाई सुन तुम। सुन, ये जो अमेरिकन आए थे ना अफगानिस्तान में, ये तो सोच के आए इस्लाम, थे इस्लाम कि में यहाँ गलत के खबर इस्लाम को पहुंचा रहे हो खत्म भाई। कर देंगे। सब कुछ छोड़ के स्पीकर भाई गए, कौन है भाई? सब कुछ छोड़ के गए स्पीकर भाई, अफगानिस्तान में, सब कुछ छोड़ के एडम गए, भाई, पैसा भी छोड़ भाई के ये गए, नॉन हथियार मुस्लिम भी है भाई। छोड़ के गए, और मर कर भी। हाँ, तुझे तो कुछ पता ही नहीं क्योंकि तू तो गुलाम आदमी है ना, भाई तुम्हें इस्लाम का जिहाद का गलत कुछ नहीं खबर पता, सुना रहे कुछ नहीं हो पता ब्रो, तुम। गलत गलत खबर सुना रहे हो ब्रो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुझे सही बता दिया, तुम समझ नहीं रहे मेरे बच्चों, अच्छे से समझ जाओ। इन काफिरों को सबक सिखाना होगा जो इस्लाम के खिलाफ बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनको तो इस्लाम का जब तक मीनिंग क्या है मारोगे ब्रो? नहीं, जब तक अल्लाह खुश इस्लाम का हिंदी में मीनिंग क्या है। है? इस्लाम का मीनिंग क्या है? पीस है। अच्छा, तो हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तान से है तो है, जब भी तो ऐसे बकवास कर रहा है क्योंकि तुझे दीन तो पता ही नहीं। भाई दीन तो तुमने इस्लाम, बस वो क्या नाम है, थोड़ा सा ये भाई मोबाइल पे इस्लाम का स्टेटस मीनिंग है लगा भाई रखा है, बस यही है। अरे सुन सलेक्शन, सुन सुन, तुम्हें कुछ नो नहीं वॉर, पता, सुन। नो अच्छा वॉर। सुन सुन, नहीं अरे सुन तो ले यार, सुन तो ले, अरे भाई एडम भाई मतलब कि मजा यार ले रहा है, बोलने चले जाओगे, सुन तो आपस तुम में रहे न, झगड़ रहे हो, एडम भाई मजा ले बस रहा है। बकवास कर रहे हो। नहीं, मैं झगड़ नहीं रहा, तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। अरे पहले भाई अच्छे से इस्लाम का मतलब ही जिहाद पीस के है बारे में भाई। पढ़ो, जिहाद क्या है। कोई जंग करना जिहाद है तो जिहाद करो। है आप कोई मतलब कि काफिर सुन से तो सुन, जिहाद। तुम्हें कोई मारा जाएगा तुम पीस करो जाओ, नहीं तुम्हें कोई मारेगा तुम उससे प्यार मोहब्बत दिखाओगे। ये क्या, ये भाई सिखाया है तुम्हें सामने इस्लाम। आएगा, अगर तुम्हें कोई नुकसान सामने आएगा पहुंचाएगा उसको पे मारो। वॉर, कुरान में लिखा है। हाँ अगर बिल्कुल बिल्कुल मारेंगे, अगर अगर कोई कोई नुकसान सामने पहुंचाएगा आए ना। तो गर्दन पे वॉर करो। अबे वो हाँ अबे तुझे पता हाँ, है और जो हमारा ये आरएसएस एडम की बैठ जगह, कर, जो हाँ एडम बैठ अमेरिका की और आरएसएस की ये इस्लाम जो का एडम मतलब बैठ पीस के है यहाँ नबी भाई। के बारे में गलत बातें कर रहा है, इसके लिए क्या है फिर? नहीं, इसके लिए क्या है जो यहाँ नबी के बारे में बदतमीजी से बोल रहा है, और भी सब हराम खोर बोल रहे हैं, इनके लिए क्या सोचा तुमने?
गलत कर रहा है, गलत तो हम कर रहा सजा है, नहीं ये दे मिले सकते तो ना। इन्हें प्यार से समझाओगे, पीस से समझेंगे? ये तो एजेंट है आरएसएस के और यहूदियों के। कोई आम बंदा नहीं मार सकता किसी को भी नहीं, इनके ऐसे लिए केस। क्या सोचा है तुमने? ब्रो ब्रो नहीं सकता कोई भी, ब्रो मैं बोलूं, कोई भी कानून हाथ में नहीं लेगा। हफीज भाई बोलूं? अरे हाँ तुम्हें बोलो। कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। अबे भाई तुझे कुछ सुन लो नहीं पता, सुन तू लो, जा। इसके लिए क्या सजा है मैं बताऊं। इतनी पब्लिक घेर रही है तुझे, नफीस तुझे भाई कुछ नहीं इसके लिए पता है। क्या सजा है मैं बताता हूँ। नफीस भाई इसके लिए ये क्या बंदा सजा है मैं बताता हूँ। हाँ, इस्लामी शरई है हाँ वहाँ, हाँ, बोल भाई बोल। कानून हम लोग सजा नहीं दे हाँ कानून सकते, सजा देगा, कानून जो भी फौज, होगा। फौज सजा देगी। उसका सजा हाँ इसके कत्ल है, सारे सवालों के जवाब कत्ल किया देगा, जाएगा इसे। इसके सारे अच्छा सवालों के एडम जवाब देगा। सीकर को कत्ल किया जाएगा, अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। हम लोग नहीं दे सकते, हम लोग नहीं दे सकते। हाँ फौज देगी, वहाँ का क्यों कानून क्यों देगी ना, क्यों? इस्लामी शरई है। इंसान कहाँ भाई कुरान में लिखा है अल्लाह की कहाँ इताअत की करो, फौज रसूल देगी? की इताअत करो, अपने हुक्मरान की इताअत करो। कुरान में तो लिखा है ना, अपने हुक्मरान की इताअत नहीं करो, नहीं, रसूल की, अल्लाह की। कौन? हुक्मरान हम लोग का हाँ इंडिया में वो मोदी नहीं, है, हुक्मरान कौन है? मोदी उसको सजा देगा। हाँ हाँ, तो अगर मोदी इस्लामी शरई जो है होती, शरीयत अगर को मानता अगर है। अगर अगर सऊदी अरबिया या दुबई में होती तो इसका सर कलम होता है एडम सीकर का, इसी वजह से मुंह में चट्टी पहन के घूमता है ये। हाँ हाँ, तो बस तो ये क्योंकि यहाँ नहीं इसलिए नहीं, बोल पहले रहा इसके है सवालों का क्योंकि जवाब यहाँ दिया पे था, ऐसे लोकतंत्र नहीं है। मार सकते ना। कोई पता ये नहीं बेचारा यहाँ है यार, लोकतंत्र है। उसने अपनी सुन, तालीम भी पढ़ी है। भाई आप उसको पहले इस्लाम सवालों को के गलत जवाब देंगे, समझे भाई, बाद में जो भाई भी होगा इस्लाम देखा। इस्लाम को गलत समझे ब्रो। आप आवाज ही नहीं नॉन समझ आ मुस्लिम रही। लग रहे हो, आप नॉन नहीं नहीं, मुस्लिम लग रहे मेरे हो। से तो बेहतर कोई समझे नहीं होगा, पर तुम नहीं समझे भाई। तुम नहीं समझे भी इस्लाम को अच्छे से। पहले, सबसे पहले इस्लामी अल्लाह का दीन, शरीयत को लागू करो। और इन जैसे जाके नबी काफिरों को को जो कत्ल नबी के आमिर खान खिलाफ नहीं बोले करेगा, उनको सबक। क्यों? और नहीं कौन उनको करेगा? कत्ल कर, हाँ पता है, उसे पता है, कोई कानून और स्पेशल बहुत आएगा? हुक्मरान जरूरी है। करेगी, कोई स्पेशल आएगा? कानून और हुक्मरान करेगी। मुझे बता रहे हैं, नहीं इस्लामी जब नहीं इंडिया में कानून होती जाएगा है, इस्लामी नहीं कानून नहीं, होती है। सुन सुन, हर कोई इस्लाम का अल्लाह के पीस है, लिए अगर जिहाद हर कर कोई, सकता है, कोई भी मोमिन हो, कोई भी मोमिन हो, जब कुरान में लिखा है कि उसके अल्लाह लिए की इताअत जिहाद करो, फर्ज रसूल है, की इताअत करो, किसी हुक्मरान खास की के इताअत लिए नहीं करो, है। तो कुरान के खिलाफ जाओगे? अरे कुरान के तुम खिलाफ जाओगे? बकवास करते रहते हो, तुम्हें दीन का पता कुरान में नहीं। लिखा है कि मौलवियों नहीं, से जाके पूछो जिहाद क्या है, वो अल्लाह तुम्हें की अच्छे इताअत से, करो, रसूल की इताअत तुम्हें करो, मौलवी अपने हुक्मरान की समझाएंगे। इताअत करो। तुम अभी शायद मोबाइल से ये जो ये दिखाता है ना, गूगल से सुन्ना डॉट कॉम, ये फलाना ढिमकाना, हाँ, वो एडम अच्छे सीकर से भाई जाके करता है, कुरान को वो पढ़ो, एडम समझो। वो एडम सीकर भाई हाँ, करता है, अरे हम लोग भाई अच्छे नहीं, से ये काफिर दुश्मन है। पढ़ते हैं। भाई नहीं, ये भाई काफिर नहीं, एडम दुश्मन है सीकर तुम्हारा। काफिर करता है। इसे हाँ भाई भाई क्यों दुश्मन बोलते है, हो? मैं तो कुत्ते को मान रहा हूँ तुम, दुश्मन है, कुत्ता। कुत्ते भी बोलूंगा, हाँ, तो कुत्ते भी इन बोलूंगा। जैसे दुश्मनों से होशियार रहो और इन्हें ढूंढो और इन्हें सबक सिखाओ। हर मुसलमान नहीं पर सबक जिहाद सिखा, फर्ज है, ब्रो सबक वो समझे? सिखाना काफिर हम लोग दुश्मन के हाथ, नहीं है। जो काफिर सबक जो सिखाना हम लोग काफिर के हमको हाथ में निकाले, नहीं है। हमारे घर से बाहर ना निकाले और हम पर जुल्म ना करे, तो भाई अल्लाह उनको हेलो हेलो इंसान की तरह ना उसका अच्छा बिहेवियर करने का से नहीं रुकता। अरे जो यार, कुरान ने किया है। बक तो बक भाई हम लोग मैं आपस कल में कह बात रहा कर हूँ, रहे किसी को भी नुकसान पहुंचाओ। हाँ तो वो इस बोलना जैसे मेरे कुत्तों के लिए ये कह रहा हूँ, सूरों के लिए। ये जो हैं। ये आतंकवादी भाई हम लोग हैं मैंने लोग ना, नहीं कब कर कहा सकते, तुमसे हर किसी को जाकर नुकसान? भाई यहाँ ये मेरे बोलना जैसे पूरी बात जो इस्लाम के खिलाफ काम करता है उसे सबक से, तो ये तो बोला यार, तो मेरी समझ में इस्लामी नहीं आई, कानून, तो मैं क्या कर भाई सकूं? मेरी बातों से अलग लग रहा है ना, भाई मेरी बातों भाई से गलत हैं? लग रहा है तो बोल रहा अरे यार कौन है भाई, ये मतलब कि नॉन यार मुस्लिम एक है भाई, आदमी बोलो ना। इस्लाम का गलत ये जिहाद पेश कर रहा अकबर है। अपने नफ्स से जिहाद करना है क्या? जिहाद अकबर जो है अपने नफ्स से जिहाद करना अच्छा। है। सबसे बड़ा जिहाद, सबसे हाँ बड़ा तो जिहाद है हाँ नफ्स से जिहाद करना है, हाँ गलत हाँ, कामों तुम से बस रुकना, तुम वही चोरी से कर रुकना, सकते हो और इससे जिहाद ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। चोरी जिहाद नहीं कर हाँ मारूफ का सकते। अमर करना है, मारूफ का अमर करना है, मुनकर से तुम रोकना वो भी है। नहीं कर पा रहे, तुम लोग वो भी मैदानों नहीं में कर पा रहे हो, वो भी नहीं कर पा रहे हो। मैदानों में नहीं भाई नहीं, वतन आपका के बंदा, तुम तो मैदानों में शरीयत को फॉलो ही नहीं सच्चाई करते। करना है। नहीं एडम नहीं, भाई आपका तुम बंदा शरीयत को क्या है? फॉलो ही नहीं करते। तुम तो फासिक वो वो पकड़ते हो जिससे अमन तुम्हें वालों के सेफ्टी जो मिल अमन जाए वालों और के जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। जो अमन अरे वालों से भाई झगड़े एडम भाई मजा ले रहा उसके है। शान को तोड़ना है, ये जिहाद है। नहीं नहीं ये नहीं, तो तुम तो इस्लाम जिहाद सब अपने करने सबक नफ्स लायक से हो ही सिखाता नहीं जिहाद है। करना है। बच्चों। तुम जिहाद कर ही नहीं सकते। आदम सीकर तो गू खाने तुम वाला है, वो क्या डरपोक हो, बोलेगा? तुम वहां वो तो उस काफिर है, वो रास्ते पे तो कुछ जना के चलते हो औलाद है। जहाँ तुम्हें कोई हम लोग बताइए नुकसान ना हलाल हो। हराम का फर्क है। अच्छा एक सवाल, हाँ नहीं, ये तो हला काफी है, हफीज भाई आप कहाँ से हो? पर तुम आप तुम कहाँ से? समझो बेहतर।
मैं अफगानिस्तान से हूँ, बताया तो यार, तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? ISS हैं? ना क्या ब्रो, क्या 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 बोल रहे ISS भाई? वाले हो ना? नहीं, तालिबान को इन भी लोग भूल से गए बोलो, यार, इन लोग तालिबान निकाह तो कैसे करते पूरी हैं जब इन लोग दुनिया का में कोई छा रब ही रहे नहीं है हैं। तो? तालिबान ए नहीं है, नफीस, तालिबान सही है, इन लोग ISIS से एंटी बताओ, इन सभी लोग है। निकाह कैसे करते हैं? इन लोग का जब रब ही नहीं है तो हैं? इन लोग निकाह कैसे करते हैं? इन लोग हलाल के या कहाँ हराम के, कौन ये है? पहले साबित करके बताओ। अब एडम ये सीकर हरामी का नहीं है, होंगे तो क्या इनसे बोल रहा है कैसे यार, जिहाद मेरी किया इसकी जाएगा? बात समझ में नहीं आई। एडम सीकर का है भाई, जीसस। एडम सीकर गया, एडम सीकर की पिछवाड़े में मर गया लग होगा गई साला। है हवा हवा हवा, अरे हाँ, ये धूप साले निकल आएगा कुत्ते कुछ आएगा। दिन के लिए ही हैं, बस कुछ दिनों में जल्दी इनका इंतजाम हो जाएगा। ये साहिल जैसे भड़वे, ये सब इंशाल्लाह इनका टाइम बहुत नजदीक आ रहा है। भाई अब इस्लाम को गलत पेश किए, इस्लाम का नफीस मतलब ठीक नफीस मुगल साहब, यहाँ पे जो है ना नहीं। कोई भी बेगैरत नहीं है। और चुप कर जा एक एक मिनट। और हाँ यहाँ जी। पे एक कोई भी बेगैरत नहीं वो है। सुन रहा है, यहाँ जानता पे है, जो है एक बंदा मक्की काफी दौड़ है, में और एक मदनी में। तू मदनी इस्लाम बता रहा है, वो मक्की बता रहा है। अ, अच्छा, इन लोग का कोई आमना सामना जिस नहीं भैया, होता, पूरे तो हरामी का आपको हरामी, कोई वापस रब से नहीं पता है है, कोई कुरान इन लोग हदीस का खोलने की जरूरत है। जात पात नहीं, सब अबे हराम का अपने है। मुंह में ये रसगुल्ला डाल के इधर चुप हो जाओ इन 2 लोग की मिनट। धान हो गई है पूरी, रखो। लो, अच्छा भाई, सब चुप हो जाओ, एक बार चुप हो जाओ, कुछ कोई बोलना चाह रहा और नफीस भाई सिंपल सी बात ये है कि वो भी हरामखोर नहीं, वो सिर्फ वो अमन की झूठी बातें कर रहा है जो आपका रसूल मक्का में किया करता था, और आप वो बातें कर रहे हो जो आपका रसूल मदीना में किया करता था। अबे साले तू बहुत गुस्से में निकल यहाँ से, ये साला झूठ फैला रहा है। ये जो ए नाम से क्या है, ये आर्यन क्या है, ये आयान। हाँ, ये साला है। सारे आप तू का दोनों नॉन 25 मुस्लिम हो, अलग होकर रहा एडम भाई दोनों है। नॉन एडम मुस्लिम है, दोनों को आप निकाल दो। आप हाँ भाई, मेरे तू सवाल जन्नत का में जवाब दो। देवबंदी बेलवी तुम करो, जहन्नुम में तुम दोनों जाओ, एक्स मुस्लिम सारे जन्नत में, ठीक है। अबे एडम जोकर है ये। तेरा रसगुल्ला भी हाँ जोकर था, सही कह रहा है। तेरा रसगुल्ला ज्यादा बड़ा जोकर था। हम्म, तौरात भाई मनसूख आपने नहीं जो हुई है इसकी बाइबल के हिसाब से। इसकी बाइबल के हिसाब से तौरात मनसूख नहीं हुई है। मैं बता दूं रेफरेंस तो ये भाग जाएगा, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स नंबर 17, 18, 19। उसके हिसाब से जीसस क्राइस्ट ने बोला है, मैं भाई पहले के ये जिस प्रॉफिट से जिस लॉस बाइबल नहीं आया। जिस हाँ, उसी के हिसाब से अमेरिका ने शुरू सुनो में हमला सुनो कराया, बाकी इराक के ऊपर हमला कराया अमेरिका ने, बाकी सारी बाइबल, कंट्रीज तबाह कर। अबे ओल्ड टेस्टमेंट को मान के तो तबाह कराया सबको। और इनकी यजुर्वेद के ये जो दाल पात डाल खत्म कर दे, सारी बातें लिखी हुई। और ये भाई आरएसएस के जो आतंकवादी लोग हैं, अभी त्रिपुरा में एक ही नॉर्मल मस्जिदें जलाई हैं इनकी एक आतंकवादियों ने नॉर्मल सी बात है, पिछले साल की। हाँ, अबे हाँ, तू हाँ हाँ एक ये बार तो है। जाकर एक नेट पे नॉर्मल सर्च सी कर, तुझे बात है, पता हर चलेगा। धर्म में वी कैन सी गॉड, हर धर्म में वी कैन सी गॉड, बट इस्लाम कांट, बिकॉज और ये जो इस्लाम का बोलता, जो ये गॉड है जो वो मालिक सच्चा अली, गॉड है। एक मिनट, बाकी ये लोग ये जो जितने गॉड मालिक है अली ना, मतलब जो बोलता है ना, ये जो लूट लूट बोलता है एडम थिकर, इसकी बुक ऑफ नंबर्स। ओके, तो जनाब हमने देखा कि 15 मिनट में तमाम जहादियों ने हर किस्म का जिहाद एक्सपोज किया।